Hi everyone. Thank you for tuning in. Today we will discuss on culture, norm and habits. It's a large topic, but we will try to tap into some of our experiences in our environment. As always, if you enjoy our conversation, please do share us what you think and also your experiences. Make sure to share it with others so that they can join to our conversations as well. Yeah. Okay. Who should I start with? Okay, I'll start it off. So I think I've been thinking about this topic. I mean, it's a big topic just generally. It's a course that someone can take in sociology. So we're not gonna go deep that to that level, and we're not also gonna discuss about what culture is. In a philosophical manner. It's a big thing to talk about anyway. So we're just gonna accept what culture is as a general like term, and which consists of, in a way, usually it's defined in terms of society, language, and arts, and so on. These things are the foundation for it. So we're just gonna stick to that. But one of the things that I've been thinking of in terms of culture is usually, I don't know if it's taught frequently in that manner, but I see culture in the form of having different scales. Like it's not necessarily like a group thing as it comes to be, but it can come in terms of scales. For me, it can start as an individual. You have your own micro culture, in my opinion, and then it can grow into a family culture or a work culture, and then up to societal culture there that we can share together, even in terms of the world culture that we have, if there exists an alien or anything like that. So in that sense, I think we can sort of start to understand the different habits that we have, such that they can develop into a culture that each individual can have in terms of living in this world. And essentially, what culture is for a person, it's a way to sort of coexist with nature and coexist with people around them. So it's a form of conceptualization about things, and I think that's also how it sort of started early on, when language was being introduced and things like that. So it's a way to define your world around you. So I think we can start off with a discussion around that, and then we can move on to sort of an individual perspective about culture. Who wants to go next? አመን እሺ Okay. እ፣ አሁን እያሰብኩ ነበረ ብስሬ ሲያብራራና ስለ ካልቸር እና ስለ ባህል ማለት ነው እና ባህልና ልማድ በጣም የተገናኙ ነገሮች መስለው እየተሰሙኝ ነው። ባህል ስንል ምንድን ነው? ባህል አሁን ያው ወደ ዴፊኒሽን ምናምን አንገባም ብለናል፣ ግን ስለምን እያሰብኩ ነበር? ባህል አለን ወይ? እና አሁን ብስሬ ስለ ግላዊ ባህል እያወራ ነበር እና እንደ ግለሰብ አንድ ሰው የራሱ የሆነ ባህል ይኖረዋል። ከዛ እያደገ ሲሄድ በየሚኖርበት ዘርፍ የየራሱ የሆነ የስራ ባህል የምናምን ባህል እየተባለ እያደገ ይሄዳል እና አሁን ባህል ምንድን ነው እያልኩ እያሰብኩኝ ባህልና ልማድ የሆነ ተያያዥነት ያላቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም ባህል ሲባል ቀድሞ ይመጣልኝ ነገር ምንድን ነው? እንዴት ነው የምለብሰው? እንዴት ነው የምበላው? እንዴት ነው አኳኋኔ ምን ይመስላል? አለባበሴ፣ አመጋገቤ፣ አዋዋሌ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያጠቃልል ስለሆነ ከልማድ ጋር በጣም የተያያዘ ነገር አለው እና አሁን ወጥነት ያለው ባህል አለን ወይ? እና ሶሳይቲ ራሱ ለምንድን ነው ባህልን የፈጠረው? ምክንያቱም ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የተፈጠረ ነገር አይደለም። ባህል የሚባለው ነገር አትሳም ፖይንት የሆነ እያደገ መጥቶ በደንብ አቃፊ የሆነ ሁሉንም እያቀፈ የሄደ እያደገ የመጣ ነገር ነው እና የሆነ እሴት አለው፣ የሆነ ማህበራዊ እሴት አለው። ግን አሁን እኛ በምንኖርበት አኗኗር ውስጥ ባህል አለን ወይ ስንል እና ደግሞ በጣም በተደጋጋሚ የሆነ ባህል ፈርሷል ወይ ደግሞ ከባህል ወጥቷል፣ ባህላዊ ነገሮች እየተጠሉ ነው ምናምን የሚባሉ ነገሮች በተደጋጋሚ እንሰማለን። ያ ራሱ ምን ማለት ነው ወደሚለው ሀሳብ ይወስደኛል እና እኔ እንደ ግለሰብ የምከተለው ወጥነት ያለው እኔን የሚገልጽ አኳኋን አለኝ ወይ ይመስለኛል ትልቁ ፖይንት። እና ሪሴንትሊ ደግሞ ዝም ብዬ አኗኗሬን ስመለከተው ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ እንዴት ነው የምውለው፣ እንዴት ነው የምሆነው የሚለው ሳይ ወጥነት ያለው ነው ወይ? ወጥነት ያለው ነው ወይስ በዘፈቀደ የተመራ ነው? እና በዘፈቀደ ከሆነ መመሪያ ይጎለዋል እና ብዙ ጊዜ ስካተርድ ይሆንና ሚኒንግለስ ይሆናል ብዙዎቹን ነገሮች። ወይ ደግሞ በመሀል የሆነ ቫሊዩ የምናደርገው
ለህይወታችን ሚኒንግ የሚሰጠን አንኳር የምንለው ነገር በውስጣችን እናጣበታለን እና ያንን ለመተካት የተፈጠረ ነገር ይመስለኛል። አሁን ባህል ዴቨሎፕ ሲደረግ እሱም ነገር ሪፕሌስ የሚያደርግ ይመስለኛል እና ሰው ባህል ሲኖረው ስለ አለባበሱ፣ ስለ አመጋገቡ፣ ስለ አካሄዱ አንድን ነገር ስለሚያደርግበት መንገድ እያሰበ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ምክንያቱም የማንነቱን መገለጫ ስለሆነ እና ዴፊኒሽን ነው። አይሚን በማንኛውም ሰዓት ልታፈርሰው ትችላለህ። የተሻለ ማንነት አገኘው ብለክ ያንን ማንነት ኢትስናት የሆነ ተፈጥሮ የሚያላብስህ ማለትም አይቻልም፣ ግን መቀየር የምትችለው ነገር ስለሆነ ግን መርጠህና ወደህ ማንነቴን ይገልጽልኛል ብለህ የምትከተለው ማንነት ምን ይመስላል ወይንም ደግሞ ልማድህ ምን ይመስላል የሚለውን ይገልጻል እና አሁን እያሰብኩት ሲሄድ በጣም እየገዘፈብኝ ነው። ኢቨን ባህል የሚለው ሀሳብ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ዲፕ የሆነ ሚኒንግ አለው። በጣም ማህበረሰባዊ እድገታችን ላይ ትልቅ ቦታ የሚይዝ ሀሳብ ይመስለኛል እና እስቲ ለመግቢያችን ካልኩኝ በደንብ እያሰፋ ነው እንሄዳለን። እስቲ ለማቅለል አሁን አንተ እንትን ስትላት የነበረውን ስለ ባህል አይ ቲንክ በእኔ አረዳድ ባህል ማለት አንድ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ በብዙ ሰዎች አክሴፕት የተደረገ መተዳደሪያ ደንብ ብዬ ነው የማስበው። ሁሉም አክሴፕት የሚያደርገው ሁሉም ሰው የሚከተለው ነገር ነው ባህል ብዬ የማስበው። ለምሳሌ በአንድ ማህበረሰብ ላይ ሴት ልጅ ሱሪ አትለብስም። አሁን አይደለም በሆነ ሰዓት ሱሪ አትለብስም። ለዛ ማህበረሰብ ይሄ ባህሉ ነው። የሆነች ሴት ሱሪ የምታረግ ከሆነ ከባህሉ ወጥታለች። አሁን አንድ ኤግዛምፕል ነው፣ ግን ባህል ውስጥ የሚካተት በጣም ብዙ ሰፋፊ ነገሮች አሉ። ቅድም አንድ መሀል ላይ ስጠቅሰው የነበረው መርሃዊ ወጥ ነው ወይስ እንደዛ ፈቀድ ነው ያልከው ነገር እኔ ወጥ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፐርፌክት ወጥ ባይሆንም በሆነ ማዕቀፍ ውስጥ ሊጠቃልል የሚችል ነገር አለን ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እንሂድ፣ ቡና መጠጣት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እንደ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰው ቡና መጠጣት ይወዳል። እኔ ይሄ ከየት የሚመጣ ይመስለኛል? ከስራ ባህሉ ጋር የተያያዘ ነው። አብዛኛው የኛ ማህበረሰብ ወሬ ማውራት ይወዳል። ወሬ ለማውራት የቡና ሴሬሞኒ ማዘጋጀት አለበት። በዛ ሴሬሞኒ ውስጥ ያወራል፣ ብዙ ኮንስፓይሬሲ የሆኑ ነገሮችን ያንሸራሽራል ምናምን። ደን የስራ ባህሉ አፌክትድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አንድ ኤግዛምፕል ነው። ወደ ኢንዲቪጁዋል ከመጣው ደግሞ አንድ ሰው ከማህበረሰቡ ፈልጎም ሳይፈልግም ተጭኖበትም ራሱ ተጭኖበትም ራሱ ወስዶም የሆነ እንትን ይኖረዋል፣ የሚከተለው የህይወት ፕሪንሲፕል ይኖራል። ያ ፕሪንሲፕል ካደገበት ማህበረሰብ ባህል ጋር ይያዛል ብዬ ነው የማስበው። ለዛ ሰው ሰክሰስፉል እንዲሆንም እንዳይሆንም ትልቅ ኢምፓክት አለው የዛ ልጅ የዛ ሰው ያደገበት ማህበረሰብ ባህል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቅድም ከጠቀሱት ጋር ከስራ ባህል እንደ ኢትዮጵያን በጣም የወረደ የሚባል የስራ ባህል ነው ያለን። እሱ የሚያዘው ቅድም እንዳልኩት ጀነራሊ ከማህበረሰቡ ባህል ጋር አይ ዶንት ኖ ሰፊ ነው ለእንትን ለማለት፣ ግን እስቲ ሌሎች የሚሉትን ደግሞ እንስማ። Okay, I'm thinking a lot of things in my head right now when you guys talk. ስለ ያስፈልጋል ወይ ያሰብኩኝ ነው። ስለ ባንዴ ስትፈልግ ይሄ አላስፈልገኝም ብለህ መቀየር የምችለው ነገር ነው ወይ ያሰብኩ ነው። ስላለ ለምን ምን ይጠቅማል መኖሩም እያሰብኩ ነው። አሁን ለምሳሌ ያለው ኮፒንግ ሜካኒዝም ምናምን ይጠቅማል፣ እንደዚህ ካልቸርስ ምናምን። በዛ ልክ ደግሞ ቴክ ያነሳው አሁን እንደዚህ በጣም ኔጌቲቭ የሆኑ ባህሎችም አሉ። those things are running in my head. ግን growing up እኔ ብዙም ካልቸር ተቀባይ አልነበርኩም መሰለኝ። የሆነ ያ ኦፍ ኮርስ ወደህም ሳትወድም ኦልሬዲ የምታልፋቸው ነገሮች አሉ። ግን ብዙ አሁን ትሬስ ባክ ለማድረግ የሞከርኩኝ ነበር when we talk፣ ግን አብዛኛው ነገር ላይ I was not involved so much ብዬ አስባለሁ። ያ አሁን ለምሳሌ ስለ አሸንዳ አሰብኩኝ። አሁን በቃ I was trying to come up with events that I have been በጣም እንትን ምናምን አሁን አሸንዳ I have celebrated that or ብዙ እንደዚህ ሆሊዴይ ምናምን ግን
አይ ቢካዝ እኔ አሁን ሶሽብል ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ግን ቢሆንም በጣም ኦበይ አድርጌያለሁ ለካልቸራችን ብዬ ደግሞ አላስብም። ስለዚህ ዳትስ ዋይ አም ሎስት አይ ቲንክ አይ ዶንት ኖ ማለት አሁን ለሚሚ የሶሽብልነቷ ለምሳሌ ከሰው ጋር ያላት ግንኙነት የሰው ለሰው ግንኙነት ባህሏ ነው። ለምሳሌ ከሰው ጋር የምታደርገው ግንኙነቷ በዛ ባህል የተቃኘ ነው። በመግባባት በመሳቅ በመጫወት ውስጥ የተቃኘ ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ገለል በማለት ሊገልጸው ይችላል። ያ ለዛ ሰው ባህሉ ነው። እና አሁን ቅድም ቲክ እንዳነሳው ኢንስቴድ ኦፍ ትንሽ ብንቀይራት ያልኳት ማለት ነው። ቡና አሁን ትልቅ የባህል መገለጫ ነው፣ ቆንጆ ነው። ግን ቡና የመጠጣት ባህል ሁላችንም አለ። በዓለም ዙሪያ ሁላችንም ቡና የመጠጣት ባህል አለን። እኛ የለመድነው በሀገራችን የለመድነው ቡና የመጠጣት ባህል ሰብሰብ ብሎ እየተጫወቱ ጣና ጭሶ ምናምን ነው። ፈረንጅ ሀገር ደግሞ ብዙ ጊዜ የተለመደው ጠዋት በኮፊ ሜከርህ ቡና አፍልተህ ጠጥተህ መውጣት። ዞሮ ዞሮ ቡናው አለች እና ባህሏም አለች። የተለያየ ነው እንጂ ባህሉ እንዳለ ነው። እና ከሚከበርና ከማይከበር አንጻር ከምናየው ባህልን አለ ኦልሬዲ አለ። እያንዳንዱን ነገር የምናደርግበት መንገድ ነው ብዬ ያሰብኩት። አሁን ከዛ አቅጣጫ አይተን ደግሞ ብንሄድበትስ? ያ ሜቢ እዚህ ኬዝ ላይ አንድ ጥሩ ነገር ብናነሳ የሚመስለኝ how important is it to fit in የሚለው ጥያቄ I think it might suit depending on what Kasanet said, because it's often the struggle for people in the same situation ላይ የሚሆኑበት ጊዜ maybe recognize ሊያረጉት ይችላሉ ላያረጉትም ይችላሉ። ግን I think one of the challenges is that uh, the fitting in into a certain scale of culture, perhaps like either it's within family or within a certain ethnic culture or whatever, any scale for that matter. How important is it to fit in terms of that? Because as we said, we do have our own microcultures that we develop based on our environment, based on our experience, and based on whatever we define to be good for ourselves. So how important is it to sort of give in some parts of our individual cultures that we have, or maybe habits you can call them, and then sacrifice those to sort of fit into a certain culture? And also to see that in the context of the current challenge of disappearing cultures and whatnot. You know, if you don't follow a certain practices that our own communities have, then you're causing the culture to disappear. You know, it's always a challenge with conservative people, particularly. Yeah, even like our parents used to ask us, like, if we don't do certain things, then you're sort of letting the culture disappear by itself. You're forgetting your own identity and whatnot. So in terms of that, how do you see this playing along in terms of an individual? How can one define himself in the context of a larger scale of culture, a larger scale of identity or whatnot? And how important is it to fit in? I think that's a good question. እስቲ አይ ቲንክ ካልቸር በጣም ወሳኝ ነው ለአንድ ማህበረሰብም ለአንድ አዘን ኢንዲቪጁዋልም ካልቸር ወሳኝ ነው። በእኔ አረዳድ እንደ ማህበረሰብ ፐርፐዝ የሚኖረን በካልቸራችን ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ካልቸር የሌለው ማህበረሰብ ውዥንብር ውስጥ ይኖራል። ሌላው ካልቸር አለው፣ እሱ ግን የኔ የሚለው ካልቸር ሂስትሪ ከሌለው ኬኦስ ውስጥ ይገባል። ደን ፐርፐር ሉዝ ያደርጋል። እንደ ማህበረሰብ የሚሰባሰብበት ኦር ራሱን ፕሮቴክት የሚያደርግበት የሚደራጅበት ያጣል ብዬ ነው የማስበው። ሶ አይ ቲንክ ካልቸር ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ወደ ሁለተኛ ኦር አንደኛ ጥያቄ አልገባኝም። እንዴት ነው ፊት የምናደርገው ማለት ምን ያህል ኢምፖርታንት ነው አዘን ኢንዲቪጁዋል ካልቸር ውስጥ ፊት ማድረግ ያልከው ደግሞ ወሳኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አዘን ኢንዲቪጁዋል አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ አክሴፕታንስ ነው። ሰው አንድ ሰው ደግሞ አክሴፕት የሚደረገው የዛን ማህበረሰብ ካልቸር አክሴፕት ሲያደርግ ብቻ ነው። ከዛ ማህበረሰብ ካልቸር ወጣ ማለት የዛን ማህበረሰብ መመሪያ አልተከተልም ማለት ነው።
የራሱን ሌላ ነገር ይፈልጋል። በእኔ አረዳድ እንደ ሰው ያው ተወልደህ እስክትሞት ደስተኛ ሆነ እንድትኖር የምትፈልግ ከሆነ ከማህበረሰብ ጋር ተግባብተህ መኖር አለብህ። ከማህበረሰቡ ጋር ተግባብተህ እንድትኖር ደግሞ የማህበረሰቡን ካልቸር ሪስፔክት ማድረግ አለብህ ብዬ ነው የማስበው። Okay. Actually, he gave me food for thought. So, እኔ ደግሞ I disagree kind of ከቴክ አሁን ያነሳ አይዲያ ማለት አሁን ከፊት በፊት አሁን ለምሳሌ ካልቸር በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው እንደ አይደንቲቲ ፎር ሰምዋን ቱ እንዲኖር። አሁን ይሄ እንትን አይሆንም ወይ የውሸት አይሆንም ላይክ yeah we're living in that culture ምናምን yeah we're living alone ግን are we using this to escape from ourselves ወይስ አሁን ለምሳሌ yeah the feeling of ምንም የለኝም I don't belong anywhere ምናምን የሚለው ያ ፊሊንግ በደንብ ኢንቨስቲጌት እንዳናረግ መሸሻ ነው የሚጠቅመን ካልቸር ምናምን ፊቴን አድርጎ ምናምን ስኪፕ ማድረግ ወይስ is it really necessary? ከዛ ደግሞ ፊት ኢን ማድረግ ላይ አሁን አንድ ካልቸር ላይ ፊት እንደዛ የምንል ከሆነ ማለት ነው how open can we be then? አሁን ለምሳሌ ሌላም ሰው I think ይሄም ዲተርማይን ያደርጋል ይመስለኛል ከሌላ ሰው ራሱ ኮኤግዚስት ለማድረግ ዲፈር ካረገ ከሌላኛው ሰው አንድ ሰው then acceptance የለውም። ስለዚህ either you have to be alike ካልሆነ ግን ምንድነው ይሄ our diversity is our beauty is our diversity የሚለው ነገር ይጠፋል ማለት ነው። ወይ እኩል መሆን አለብህ ወይ either you have to obey to that culture ካልሆነ ግን you are disregarded. Doesn't this make us a bit ቀርናብሽ ነው okay ዳይቨርሲቲ እንዳይኖረን ያደርጋል እኔ አይመስለኝም። ዳይቨርሲቲ ማለት እንደዛ ሰው ሪስትሪክት የምናደርግ ከሆነ ሁሌ የሆነ አንድ ማህበረሰብ ካልቸር እንዲከተል እናደርግ ከሆነ ዳይቨርሲቲ ሉዝ እናደርጋለን ብዬ አላስብም። አያዝም። ምክንያቱም አለ ብዙ ካልቸር ብዙ ማህበረሰብ ሁሉም በጂኦግራፊካል የተለያየ ቦታ ስላለ ሁሉም ሰው ይኖረዋል። ግን አንድ ሰው የዛን እዛ የሆነ ማህበረሰብ ጂኦግራፊካሊ የታጠረ ማህበረሰብ ሲኖር አክሴፕት ተደርጎ እንዲኖር ከሚፈልግ ከሆነ የዛን ማህበረሰብ ካልቸር ሪስፔክት ማድረግ አለበት። የማያደርግ ከሆነ ይሄ ሰው አደኝ ነው ይቀውሳል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ከዛ ሁሌ ከአንድ ሰው ከማህበረሰብ ሲላይ እንደ እብድ ነው የሚቆጠረው ይባላል አይደል? ይቆጠራል። ይሄ ሰው ይገለላል። ሌላ ችግር ዴቨሎፕ ያደርጋል። ፐርሰናል ችግሮችን ዴቨሎፕ ያደርጋል። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ኢንዲቪጁዋል ሰክሰስፉል ደስተኛ ሆነሽ የምትኖሪው የዛ ማህበረሰብ ካልቸር ሪስፔክት ስታደርጊ ነው። ይሄ ደግሞ ከዳይቨርሲቲ ጋር አያያዝም። ፐርሰናል ሚሚ ለማለት የፈለገችው ነገር ትንሽ የሆነ ነገር የገባኝ ስለመሰለኝ ነው። እኔ I stand with what you're trying to say. I'm not sure if I'm right about this, but ለማለት የፈለግሽው ከሆነ ብዬ ነው። እና ፊት የማድረግ ጉዳይ በጣም በጣም በቃ ትልቅ ኢሹ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ትልቅ ኢሹ ነው። የብዙ ሰዎችም ቻሌንጅ ይመስለኛል። አሁን ለምሳሌ እስከምን ድረስ ለወስደው ነበረ ሜቢ በኋላ እንመጣበታለን። ግን እኔ አሁን ያለንበት ሰዓት ላይ ካልቸር ክሪኤት ማድረግ አለብን ብዬ የማስብበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም የሆነ ካልቸርለስ እየሆነ የመጣ ግራውንድ አለ እና ካልቸር አለመኖር ማለት መመሪያ አለመኖር ማለት ነው። ግን ያንን እስከ መፍጠር ድረስ መሄድ አለብን። ክሬት ማድረግ አለብን ወይ? በዚህ ጊዜ ያንን መፍጠር እንችላለን ወይ? ምክንያቱም እኛ የተቀበልን የሆነ ካልቸር አለ አይደለ? ያንን አሁን የማይሰሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አባቴ ጋር የምኖርበት አንድ ካልቸር ነበረኝ ቤት ውስጥ። የራሱ የሆኑ መመሪያዎች አሉት፣ የራሱ አካሄዶች አሉት። አተነስቼም እንደማደርግ የሚነግረኝ ነገር አለ። ቤት መሄድ እንዳለብኝ፣ እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ ዲፋይን ያደርግልኛል። ያ ካልቸር የቤቴ ካልቸር ነው። ከዛ በኋላ ምን ታዘብኩኝ? ከቤት ከወጣሁ በኋላ ይሄ ካልቸር ለእኔ አይሰራም። ወይንም ደግሞ ልክ ኢንቫይሮንመንት ቤት ውስጥ ይሰራል። ምክንያቱም ፍርሃቱም አለ ምናምን መከተሉም አለ ምናምን ቆንጆ ነው። ቤት ያስተዳድራል በደንብ የሆነ የሚሰራ ነገር አለው እዛው ቤት ውስጥ። ከወጣሁ በኋላ ግን አይሰራም ነበረ። አንድ እኔ ያንን ተከትዬ ረጅም ርቀት መጓዝ እንደማልችል ገባኝ። ምክንያቱም
ከራሴ ፍላጎቶች ጋር ተያይዞ ምናምን ውጭ ከማየው ቻሌንጅ ጋር ተያይዞ ያንን እየተከተሉት መሄድ አልችልም። ስለዚህ ሳምሃው ያ ካልቸር ካልተቀየረ እኔ ሰፈር አድርጋለሁ እና የብዙዎቻችን ቻሌንጅም የሚመስለኝ ያንን ካልቸር እንደማይቀየር ነገር እንቀበለውና ከዛ ጋር ማች ማድረግ አለብን የሚለው አስተሳሰብ ብዙዎችን ጭንቀት ውስጥ ከቷል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ በጣም የምታስታውሱ ከሆነ ብዙ ታሪኮች ይኖራሉ የምታውቋቸው፣ በሴቶችም በወንዶችም በሁሉም ላይ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ በጣም ክራይሲስ የሚገጥማቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም የሆነ የሚያሳድጉት የሆነ አኳኋን ባህል ብለው የሚቀበሉት ነገር አለ። ከዛ ደግሞ የሚገቡበት ኮሚኒቲ አለ። ከዛ ጋር ማች ማድረግ ሲያቅታቸው ራሳቸውን ወደ ጭንቀት ይከታሉና ያ ካልቸራል ኮንፍሊክት ይመስለኛል። ያንን መመሪያ ተውጦላቸው አይደለም የተቀበሉት ወይ ደግሞ እዛ ኤንቫይሮንመንት ላይ የሚሰራ ሆኖ አላገኙትም። እና ካልቸር እንደ ማይንድ ማፕም ነው እንደ ይሆናል አይደለ ውስጥ ከውስጥ የሚሰራ መመሪያ ነው እና ያ መመሪያ ግን ይሰራል ላይሰራ የሚባልበት ሁኔታ አለ። ያ የተቀበልነው ካልቸራል ቫሊዩ አሁን ያለንበት ዓለም ውስጥ የማይሰራ ሊሆን ይችላል ኮምፕሊትሊ። እና ለዛም ነው ካልቸር መፍጠር አለብን ወይ ወደሚለው ጥያቄ ስለሚካሄድ ኦኬ አማን ሁለት ነገር አይ ቲንክ ከወራው ነገር ይዣለሁ። አንደኛው እስከ አባት ማለት ከአባት ቤት እስካልወጣህ ድረስ ካልቸር መከተል አለብህ አይደል? ለምን የአባትን ካልቸር የማትከተል ከሆነ በቃ መኖራችን ከአባት እስከ አባትህ ጋር እስካለህ ድረስ የአባትን ካልቸር መከተል አለብህ አይደል? የእናትህን ኦኬ ብቻ የቤትህን ካልቸር መከተል አለብህ። ቤት ውስጥ መኖር የምትፈልግ ከሆነ የቤትህን ካልቸር መከተል አለብህ። እኔ ነው እያልኩ ያለው። ከቤት ስትወጣ ሌላ ካልቸር ነው አይደል? ከቤት ስትወጣ ከቤት የወጣህበት ካልቸር ከእሱ ጋር ፊት ማድረግ አለብህ። ቅድም ያልኩት ነው። አሁን አባት ካልቸር የቤት ካልቸር አለ። አሁን ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄዳል። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰርቫይቭ የምታደርገው የዩኒቨርሲቲውን ካልቸር አዳፕት ስታደርግ ነው። የግድ የቤትን ካልቸር ይዘህ መጥተህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንትን ማለት የለብህም። እንደዛ ከሆነ እንዳልከው ኮንፍሊክት ይፈጥራል፣ ኪዮስ ውስጥ ትገባለህ። ሚስ ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው እየተከተልክ አይደለም የዩኒቨርሲቲውን ካልቸር ይዘኛል ያልኩ። አዎ ግን ካልቸር እኮ ውጫዊ መመሪያ አይደለም፣ ከውስጥ ነው የሚያድገው እና ውስጥ እያደገ ነው የሚሄድ። ለምሳሌ ከቤተሰቦች ጋር የለመድከው ልማድና አኳኋን፣ ሰላምታ፣ ትህትና ምናምን አሁን እነዚህ ሞራል ቫሊዩስን ጨምሮ አለባበስህ ጥሩ ናቸው መጥፎ ናቸው ብለህ የምታስባቸው ነገሮች በውስጥ ነው እያደጉ ይመጡት እና ኢንቫይሮንመንት ስትቀይር እንደፈለኩ ቀይሯለሁ የምትለው ነገር አይደለም። እኛ ለምሳሌ ኔክስት ጄኔሬሽንን በምናሳድግበት ጊዜ መከተል አለባቸው ብለን የምናሳያቸው ካልቸር በሚቀጥለው ዘመን ላይ ኮምፕሊትሊ የማይሰራ ነገር ሆኖ በጣም ይቸገራሉ እንደማለት ነው። አሁን የተለያየ ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው ያለነው እና ድንገት ከዚህ ጋር ማች የሚያደርግ ካልቸር እንፍጠር ብለው እንደፈለጉ ፍሌክሲብል የሚሆኑበት ነገር አይደለም። ምክንያቱም ከማንነታችን ጋር ከአኳኋናችን ጋር የሚዋሃድ ነገር አለው። የሆነ ይዘነው የምናድገው ነገር ነው እና በጣም ጊዜ የሚፈልግ ነው። ልክ የተክል አስተዳደግ አይነት ነገር ነው እንጂ ካልቸር እኮ ልክ እዚህ ጋር እንደዚህ ካልኩሌት አድርገህ የምትከተለው ነገር አይደለም አይደለ? እና ፊት የማድረግና ያለማድረግ ጉዳይ አንዳንዶች በመጫን አሁን የቅድም የሚሚ ሀሳብ የገባኝ የመሰለኝ አይ ዶንት ኖ ግን የገባኝ የመሰለኝ ምንድን ነው አንዳንዶች በፍርሃት ያንን ካልቸር ይቀበሉትና ግን አይዋጥላቸውም፣ አይሰራም ብለው ቻሌንጅ አያደርጉትም። አንዳንዶች ደግሞ ምክንያቱም ቻሌንጅ የምታደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብዬ ስለማስብ ነው። ወጣ ያለ በቃ የሆነ ትክክል መስሎ የተሰማትን መንገድ ትሞክራለች ብዬ ስላሰብኩኝ ለእሱ እድል የማይሰጥ ይሆናል። አንዳንዴ ካልቸር ዝም ብለህ በጭነት ትቀበለው የራስህን ነገር ለመከተል አሁን ግን እንደ ሰው ለምሳሌ ዛሬ ስትኖሪበት አንቺ በየቀኑ የሆነ ነገር ስታደርጊ ይሰራል ብለሽ የምታውቂው አካሄድ አለ። ለምሳሌ ጠዋት ተነስተሽ ጂም መሄድ ምናምን፣ እነዚህ ቀላል ነገሮች። ከዛ እንደዚህ ማድረግ፣ ከዛ እንደዚህ ስራ ስትሰሪ ደግሞ ይሄ እንደዚህ መንገድ ብከተል እንደዚህ ይሰራል ብለሽ የምታውቂያቸው ግን ከባህልሽ ጋር በደንብ የማይሄዱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን እነዚህ አንቺ በህይወት ዲስከቨር ያደረግሻቸው ካልቸሮች ናቸው እና ከልቲቬት መደረግ ይችላሉ። ቢኮዝ ፎር ሳምዋን ሁ ኢዝ ስትራግሊንግ ልክ እንደ ማይንድ ማፕ ሊጠቀምበት ይችላል። ግን ያው ኢንዲቪዥዋል ሌቭል ስለሆነ በጣም ኤክስፓንድ ላይ ያደርግ ይችላል። በሶሳይቲም ሌቭል እንደዚ አይነት ነገር አለ ማለት ክሬት መደረግ ይችላል ብዬ ነው ማምነው። የግድ ፊት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ጊዜውን እያየህ እንትን የምታዳብረው ነገር መሆን አለበት። ለአዳዲስ ፈጠራዎችም ኦፕን መሆን አለበት ካልቸር የሚል አመለካከት አለኝ አሁን እዚህ ዙሪያ። I agree with that። ከዛ በኋላ ደግሞ in general I think I strongly believe ሰዎችን ፊት እንዲያደርጉ ሳይሆን
ካልቸሩ ራሱ ሌላ አይነት እንትንን አቃፊ እንዲሆን ኢንተርቴን ማድረግ እንደውም ላይ መስራት ነው ያለብን ብዬ ነው የማስበው። ኢቭን ቤት ራሱ ማለት ነው የሆነ ካልቸር ካለ it does not mean ያ ሪስፔክት በጣም በሪስፔክት አምናለሁ። በጣም ነው ማምነው ሪስፔክት ማድረግ አለብኝ ፋሚሊዎቼን ምናምን በጣም ክሎዝ ሪሌሽንሽፕ ነው ያለኝ። በጣም ነው ሪስፔክት ማድረጋቸው። ግን ሁሌ በዛ ነው የምመራው ማለት አይደለም። እኔ አሁን ወንድሜ ሲነግረኝ ራሱ የሆነ ምክር ሲመክረኝ ወይ ምናምን ይሄ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ብሎ ነው የሚነግረኝ። ግን እንደዚህ ነው የሚመስለኝ። ከዛ እኔ ደግሞ ሀሳብ ካለኝ አቀርባለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ ቤት ከ12 ሰዓት በኋላ ኢቭኒንግ 6 ፒኤም ማለት ነው ማርፈድ አይቻልም። ከዛ በፊት ቤት መግባት አለብኝ። ከዛ እኔ ላይብረሪያን ነበርኩኝ። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ካልቸር። እኛ ከ12 ሰዓት በኋላ መውጣት አንችልም። ቤት መሆን አለብን። ቤት ነው ማጥናት ያለብን ምናምን። እኔ ደግሞ ላይብረሪያን ነበርኩኝ የሆነ ጊዜ መቀሌ ያለው ማለት ነው። ከዛ ማታ 2 ሰዓት ነው የሚዘጋው ላይብረሪው። ላይብረሪያን ስትሆን ደግሞ እስከ ዘግተህ ነው የምትወጣው ማለት ነው የአንተ ተራ ሲሆን። ኖርማሊም እዛ ሳጠና ደስ ስለሚለኝ ማጥናት ፈለኩ። ከዛ በቃ ዲስከሽን እንትን አነሳው ማለት ነው። ይሄ እንወያይበት ተብሎ ደን ወንድሜ ሊያሳምነኝ ሞከረ፣ እኔም ሊያሳምነው ሞከርኩኝ ማለት ነው። ጥሩ ውጤት እንዳመጣ ከፈልክ እንዲህ ማጥናት ትፈልጋለሁ እንደዚህ ነው። ሰው ይሄ ካልቸር ቀየር ነው ማለት ነው። ተፈቀደልን እኔ እና እህቴ እስከሆነ ሰዓት። ስለዚህ ኦፕንነስ መኖር አለበት ምንም ነገር ላይ ካልቸር ላይም። ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ የሆነ ጊዜ ሜዲቴት ሲያደርግ የሆነ ሰው አይቶኝ፣ እኔም አክቹሊ አይ ዩዝድ ቱ ፊል ዘ ሴም። ልጁ እንዳለኝ ምን አለኝ፣ ይሄ እኮ ሰይጣን ነው ምናምን ነገር አለኝ። ግን እኔም እንደዛ ፊል አደረግ ነበር ከዛ በፊት ቢካዝ አይ ዶንት ኖ የሆነ ምን ሰማው ምናምን የሚያስፈራ ነገር ስለሆነ በኋላ አድጌ ምናምን ራሴ አንደርስታንድ እስካደረገው ድረስ አይ ፕሮባብሊ ፊል ዘ ሴም። ግን ከዛ ካስረዳሁት ያ ሰው እንደዛ ላይ ፊል ላያደርግ ይችላል። ከዛ በኋላ ያለንን ካልቸር ኦፕንነስ ቢኖረው ላይክ ድሮፕ አድርጌ የራስ ምናምን ሳይሆን ሌላም አለ። ሶ ለዛ ኦፕን ሆኖ ከዛ አስፈላጊ ከሆነ አዳፕት እንዲያደርገው ያህን ሰው ካልሆነ ደግሞ ያህን ሰው እንደዛ ነው ብሎ እንዲቀበለው መፍቀድ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። ያው እናንተ መጥፎ ባህል አለ፣ ጥሩ ባህል አለ። በጣም ብዙ መጥቀስ ይቻላል። ብዙ መጥፎ ባህል አለ። እኔ ግን ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ኦኬ አንድ ሰው ማህበረሰብ ያስፈልገዋል ወይ ነው። አንድ ሰው ብቻውን መኖር ይችላል? አይችልም። ብቻውን የሆነ በረሃ ላይ ብቻውን መኖር አይችልም። አይ ቲንክ ሰው ያስፈልገዋል። ሰው ማለት ማህበረሰብ ማለት ነው። አንድ ሰው ማህበረሰብ ውስጥ እንዲኖር የሚፈልግ ከሆነ የዛ ማህበረሰብ መጥፎም ይሁን ጥሩ ይሁን ካልቸር ሪስፔክት ማድረግ አለበት ነው የኔ መልዕክት። ፊት ማድረግ አለበት። ኦኬ ያ ካልቸር ለምሳሌ ጎጂ ሆኖ ከተገኘ ሱል ፕሮሰስ ይቀየራል እኮ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ100 ዓመት በፊት የነበረው ካልቸር እና አሁን እኩል አይደለም። ኢቮልቭ ያደርጋል እንደሌላ ባዮሎጂካል እንትን እሱም ኢቮልቭ ያደርጋል። ካልቸርም ኢቮልቭ ያደርጋል ካለው ግሎባላይዜሽን ከቴክኖሎጂ ጋር እንትን እያለ ኢቮልቭ ያደርጋል። ስቲል እዛ ከተቀየረ በኋላ ግን ያለውን ካልቸር ኮፕ ማድረግ አለበት አንድ ሰው። ካልሆነ ይገለላል። ደን ህይወት ውስጥ የሚፈልጋቸው በእርግጥ ይለያያል እንደ ሰው በህይወቱ የሚፈልጋቸው ሊያሳካ የሚፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ይከብዳል። ከአንድ ማህበረሰብ አፈንግጠሽ የአንድ ማህበረሰብ ካልቸር ሪስፔክት ሳታደርጊ ሰክሰስ መሆን ይከብዳል። ሊሳካ ይችላል ግን ሞስት ፕሮባብሊ ከባድ ነው። ምክንያቱም አክሴፕታንስ ነው። አሁን እኔ ካልቸርን ከአክሴፕታንስ ነው በጣም ማያይዘው። ኦኬ ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ለመጥቀስ አርስቶትል ኦር ምናምን ለምሳሌ የሆነ ሰዓት ላይ መሬት ከካልቸር ጋር እያያዛል አያያዝም አይ ዶንት ኖ መሬት ክብ ናት ብሎ እንትን አለ አይደል? ያ ብዙ የሚያስቡ ነበሩ። ያ መሬት ጠፍጣፋ ነው ብሎ ነበር የሚያምነው አንድ ማህበረሰብ። መሬት ክብ ናት ብሎ እንትን ሲል እንዴት ክብ ትላለህ ተብሎ ተገደለ። ህይወቱን እንትን ጣጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ ማህበረሰብ ስላፈነገጠ። ያ ኦኬ እሺ መሞቱ ጥሩ ነገር ነው አይደለም። እሺ እንትን ፈልጌ ነው
አንድ በፍርሃት ማለት አንድ ሀቅ ነገር ከሆነ this is የሆነ I don't know if I'm not going to live እንደ ራሴ ሆኜ መኖር ማልችል ከሆነ ምንድነው መኖር then ለሀቅ so ብሎ ሰው ከሞተ ችግር የለውም ነው because I mean if he this is a purpose in itself this is his culture as individual this person has something and then he lived and died for it I would probably remember this man like that ግን ሁለት ነገር ሪስፔክት እና ፊትን ማድረግ ግን ሚክስ እያደረግን መስሎኛል እና ሜቢ ብስሪ ያስታርቀን እዚህ በጣም የተያዘ ነው እንጂ ያ ሪስፔክት ማድረግ አይ ቲንክ ኢትስ ኦልዌይስ ነሰሰሪ እሱን ማንም አይ ዶንት ቲንክ የሚከራከር ያለ ሰው አይመስለኝም I mean as long as መጥፎ ባህል እስካልሆነ ድረስ and that's up to different categories ግን we discussed a lot about things relating to culture እና ብዙ ራን አድርገን ያለፍናቸው ነገሮች ነበሩ one of the things that Aman mentioned is culture is a way to sort of have meaning in our lives and I think it's an important aspect of it because that's why we sort of develop culture it's not out of just it's not just a natural instinct of us but it's a necessity for us in terms of to exist just naturally to sort of go about our days. I think it's necessary to have that, to have certain beliefs about how to go about our world. And regarding that, I think there's two ways to think about our daily lives. One of it is how they refer to it as logos, which is the logical way. Everything is just logical, objective, black and white. And that's on its way, it's helpful to guide us in certain manners. And then the other side would be to sort of create to create these stories around everything that we do, to create morals about things, to work around the virtues and values of things. And that's where a lot of the implications of culture come in, and how we kind of create meaning out of our lives using the culture that we have, using beliefs and the stories and the artistic expressions that we can use to give meanings to our lives. And I think that's the importance of culture. And then coming back to fitting in and how that relates to creating meaning, I think an important, maybe a helpful example to raise here is part of the Western challenges nowadays that a lot of people are sort of resorting to an individualistic perspective in life, where everything has to be for the sole purpose of satisfying one person, oneself, like just yourself, and that often conflicts with higher scale of culture, and it points back to what you mentioned in terms of diversity. I think it's the extreme end of being too diverse, and I think that gives you a sort of a limitation into how diverse you can be. You cannot be too diverse such that it eliminates like your every connection towards society. You cannot be that diverse. I think, in my opinion, I don't think it's a final statement or whatever, but I think it's important to connect in some way, as much as it can be good in its own way, but it can be extremely. It can be to the extreme that some person can be too diverse and have no relation to society, and hence lack the meaning to exist and to coexist with people. So yeah, I think we can discuss around that, but there's a middle area. Again, I usually go for the middle area, but there's a middle area that we can work around in terms of fitting in. But defining that, it's always a difficult situation, I guess. Thank you everyone for being with us, for listening to our conversation. Hopefully you enjoyed it. If you have comments, suggestions, or any experiences that you want to share with us, please do share it with us. This is our part one discussion. There will be part two of this discussion. Yeah, thank you so much. Please remember to always subscribe and share. And thank you for being with us. Yeah, bye.